তো ফ্লাকচুয়েশনের মধ্যে আমাদের ফার্স্ট যে পার্টটা আসছে সেটা হচ্ছে ফিসকাল পলিসি। ফিসকাল পলিসি, এই ফিসকাল পলিসি জন্য আমাদের আইএস কার্ভে কি কি হচ্ছে। ফিসকাল পলিসিতে কি করতে পারে যে ফার্স্ট অফ অল গভর্নমেন্ট, ইফ গভর্নমেন্ট চেঞ্জেস the government purchase or government expenditure, তো গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে আমাদের এখানে আইএস কার্ভে কি, আইএসএলএম মডেলে কি ধরনের আমাদের প্রবলেমস আমরা দেখতে পাবো বা কি দেখাবে আমাদের। আমরা যদি দেখি, so this is rate of interest, level of income. Suppose this is our LM curve and this will be our what, IS curve. IS curve যে শিফটটা হচ্ছে, this is due to what, গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার। IS curve যে শিফট হচ্ছে সেই শিফটটা হচ্ছে কেন, ডিউ টু গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার। So this will be, so ঠিক আছে। তাহলে এখানে দেখো রেট অফ ইন্টারেস্ট ইনক্রিজ করেছে, ইনকাম লেভেল ইনক্রিজ করেছে। এই যে এখানে যে তোমার আইএস কার্ভে IS1 টু IS2 তে আমরা কার্ভটা মডেলটা আমাদের শিফট হলো, দিস ইজ ডিউ টু গভর্নমেন্ট পারচেসটা ইনক্রিজ করেছে, গভর্নমেন্ট পারচেস ইনক্রিজ করেছে, সেটাকে আমরা বলবো ডেল জি বাই 1 মাইনাস এমপিসি। Consider an increase in government purchases of del G. Consider an increase in government purchases of del G. The government purchases multiplier in the Keynesian cross tells us that this change is in fiscal policy raises the level of income at any given interest rate by key del G by 1 minus MPC. Yes. Therefore, the IS curve shifts to the right by this amount. The equilibrium of the economy moves from point A, this will be point A, to, দেখো মুভমেন্টটা কোথা দিকে হচ্ছে, মুভমেন্ট along the LM curve. ইকোনমিক যে মুভমেন্টটা হবে that will be along LM curve. The increase in government purchases raises both income and interest rate. Right. Okay. When government increases its purchases of goods and services, the economy's planned expenditure rises. Obviously, the planned expenditure is bound to rise. Badbe. The increase in planned expenditure stimulates the production of goods and services. If the planned expenditure increases, that will encourage the producers to produce more goods and more services, which causes the total income wide to rise. Obviously, if goods and services, if the production of goods and services increases, okay, the total income will rise, total income wide.
will rise. These effects should be familiar from the Keynesian cross. We know this from Keynesian cross. The economy's demand for money depends on income. What will be the demand for money in any economy? That will depend on what? The income of the economy. In the economy, the rise in the total income increases the quantity of money demanded at every interest rate. This part is quite tricky. এ কি বলছে? The rise, the total income increases the quantity of money demanded at every interest rate. Okay, the total ইনকামটা যখন বেড়ে যাচ্ছে, মানে টোটাল ইনকামটা তো বাড়ছে, টোটাল ইনকামের যে বৃদ্ধিটা, ইনক্রিমেন্টটা, এটা কাকে বাড়াবে? দ্য কোয়ান্টিটি অফ মানি, কতটা মানি ইকোনমিতে দরকার সেটাকে বাড়িয়ে দেবে প্রত্যেকটা ইন্টারেস্ট রেটে। অ্যাকচুয়ালি উইদাউট মানি ইউ ক্যান নট মানে ডু দ্য এক্সচেঞ্জ। ট্রানজ্যাকশন গুলো কি করে হবে? যদি টাকাটা না থাকে, টাকা না থাকলে ট্রানজ্যাকশন হবে না। টোটাল ইনকাম যখনই বাড়বে, when total income increases, that will automatically increase the demand for money. ইনকাম বাড়লে ডিমান্ড ফর মানে কোয়ান্টিটি, কতটা টাকা দরকার, ইনকামটা বেড়ে গেছে, তাহলে কতটা টাকা দরকার ইকোনমিটা কাজ করতে গেলে, সেটা এই টাকার কোয়ান্টিটি। সো টাকার কোয়ান্টিটিটা বাড়বে, এবং এটা বাড়বে কি রেসপেক্টে বলছে? যে at any interest rate or at every interest rate. Okay, the supply of money however has not changed, so higher money demand curves the equilibrium interest rate are to rise. Supply of money তা চেঞ্জ হচ্ছে না, সাপ্লাই অফ মানিটা চেঞ্জ হচ্ছে না। সাপ্লাই অফ মানি যদি চেঞ্জ না হয়, in the money market supply of money is fixed, but due to we know this, এটা কি মানি ডিমান্ড, এই মানি ডিমান্ডটা তোমার ইনক্রিজ করবে, কারণ আমাদের ইনকামটা ইনক্রিজ করেছে। তো সেটা কি বাড়াবে? রেট অফ ইন্টারেস্ট ইনক্রিজ করাবে, সেটাই এখানে ক্যাপচার হয়ে গেছে, তাই না? So the higher interest rate arising in the money market in turn has ramifications back in the goods market. যেটা কিনা তোমার মানি মার্কেটে আমি দেখলাম যে due to the increase in income, interest rate increases. Actually ইনকামটা বাড়ছে, ইনকামটা বাড়ার জন্য মানি ডিমান্ড বেড়ে যাচ্ছে, মানি ডিমান্ড বাড়ার জন্য যেহেতু আমার মানি সাপ্লাইটা ফিক্স রাখা হয়েছে, সেহেতু রেট অফ ইন্টারেস্টটা বেড়ে যাবে। রেট অফ ইন্টারেস্টটা বেড়ে যাওয়ার জন্য এটা কি হবে না, গুডস মার্কেটে আবার ব্যাক করবে, এর এফেক্টটা গুডস মার্কেটে ব্যাক করবে। এর এফেক্টটা কি হবে না, গুডস মার্কেটে ব্যাক করবে। কিভাবে হচ্ছে? So the higher interest rate arising in the money market in turn has ramifications back in the goods market. When the interest rate rises, firms cut back
on their investment, তাই তো ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান। হ্যাঁ ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে গেলে ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানগুলোর কি হবে, কাট ডাউন হয়ে যাবে। প্রোডাকশন হাউসগুলো ইনভেস্টমেন্ট বেশি করাবে না, কারণ ডিউ টু হায়ার ইন্টারেস্ট রেট। হ্যাঁ হ্যাঁ This fail, this fall in investment partially offsets the expansionary effect of the increase in government purchases. The government purchases জন্য কিছুটা অফসেট করবে, যে কি দাদা ইনিশিয়ালি প্রোডাকশন হাউসেস গুলো they will not try to take heavy loans. Investment তাদের কোম্পানিতে হবে, that will be considered from their point of view, that is loans. They will hesitate to take big loans as because of higher interest rate. হ্যাঁ তাহলে এটা এই যে গুডস মার্কেটের যে এফেক্টটা আমার মানে মানি মার্কেটের থেকে যে আমি বলছি ইন্টারেস্ট রেটটা বেড়ে গেল, হুম কারণ সেটা ইনকাম বেড়েছিল বলে, তো সেটা গুড মার্কেটে এসে অ্যাকচুয়ালি কি হবে, একটু অফসেট করে দিচ্ছে। ঠিক আছে, কারণ এক্সপ্যানশনটা বেশি হবে না। আচ্ছা, thus the increase in income in response to a fiscal expansion is smaller in the ISLM model than it is হুম in the Keynesian cross, where investment is assumed to be fixed. তাহলে ISLM মডেলে ফিসকাল স্টিমুলেশন যেটা দেওয়া হলো, দ্যাট ইজ দ্য ইনক্রিজ ইন দ্য গভর্নমেন্ট পারচেসেস বা গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার। সেটার জন্য আমাদের যে কেনশিয়ান ক্রসে যখন আমরা দেখছিলাম যে একটু গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার ইনক্রিজ করার জন্য কতটা আমাদের কি বাড়ছিল, ইনকাম বাড়ছিল। বাঁচল তো সেই ইনকামটা এখানে অতটা বাড়তে পারছে না, কারণ হুম in Keynesian cross it was assumed, কি অ্যাজুম করা হয়েছিল, যে দ্যাট ইনভেস্টমেন্ট ইজ ফিক্সড। কিন্তু এখানে ইন আইসলাম মডেল ইনভেস্টমেন্ট ডিপেন্ডস অন ইন্টারেস্ট রেট। এবার ইনকাম হুম বাড়লে ইনভেস্টমেন্ট বাড়বে, বেড়ে প্রোডাকশন আরো বাড়বে, আরো প্রোডাকশন হলে আরো ট্রানজাকশনস হবে ইকোনমিতে, তো ট্রানজাকশনস হলে আরো ইনকাম বাড়বে। এটা ছিল হচ্ছে মানে এক্সপেনশনারি এফেক্ট অফ দ্য ফিসকাল স্টিমুলেশন। কিন্তু at the same point মানি মার্কেটে কি হচ্ছে, মানি মার্কেটে রেট অফ ইন্টারেস্টটা বেড়ে যাচ্ছে। বেড়ে যাওয়ার জন্য যেহেতু রেট অফ ইন্টারেস্টের উপরে ইনভেস্টমেন্টটা ডিপেন্ড করে, হুম ইনভেস্টমেন্টের উপরে চাপ পড়ছে, ইনভেস্টমেন্টটা অত বাড়তে পারছে না। ইনভেস্টমেন্টটা না বাড়তে পারলে প্রোডাকশনটা বাড়বে না, প্রোডাকশন না বাড়লে ফার্দার ইনকাম অতটা বাড়তে পারবে না। তাহলে হুম যেই এফেক্টটা গভর্নমেন্ট পারচেসের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম ইন কেনশিয়ান ক্রস বেড়েছিল, ততটা এখানে আইএসএল মডেলে আমাদের বাড়তে আমরা দেখতে পাবো না, ডিউ টু হোয়াট, investment is not fixed. হুম Okay, একদম it can be noticed that in the figure the horizontal shift in the IS curve, এই যে শিফট হয়েছে IS curve from IS1 to IS2, in the IS curve equals the rise in equilibrium in income in the Keynesian cross. এটা যেই শিফটটা হয়েছে সেই শিফটটা কিন্তু ইকুয়াল, এই শিফটটা ইকুয়াল কেনশিয়ান ক্রসের জন্য যে শিফটটা হয়, এখানে এই শিফটটা কিন্তু ইকুয়াল, আচ্ছা বাট এটার এফেক্টটা ইজ নট। ওকে, হুম this amount is
larger than the increase in equilibrium income here. এই যে এটা বড় কার থেকে, এই যে ইনকামের যে চেঞ্জ হয়েছে তার থেকে এটা বড়। হুম কারণ ইনকামের চেঞ্জটা একটুখানি কমে গেছে কেন, ওই যে তোমার রেট অফ ইন্টারেস্ট বেড়ে গেছে বলে ইনভেস্টমেন্ট নিতে মানে করাতে পারছে না, করাতে না পারার ফলে কি হচ্ছে, প্রোডাকশনটা বাড়ছে না, প্রোডাকশন না বাড়লে বাড়ছে। ইনকামটা অতটা বাড়বে না। তার ওটা হুম, যতটা না আইএস কার্ভে ইনক্রিমেন্ট হয়েছিল তার থেকে ইনকামটার ইনক্রিমেন্টটা একটু কম, আচ্ছা কিছুটা অফসেট হয়ে যাবে। ওকে, this amount is larger than the increase in equilibrium income here in the ISM model. The difference in explained the difference is explained by the crowding out of investment due to a higher rate of interest. Okay, হুম so this part is okay. Now এখানে যেটা হচ্ছে ক্রাউডিং আউট, the difference in the difference is explained by the crowding out of investment due to a higher rate of interest. এখানে কিছুটা ইনভেস্টমেন্ট ক্রাউডিং আউট হয়ে যাচ্ছে। দেখো একটা কথাটা ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ হ্যাঁ মেনলি এই যে পুরো ব্যাপারটা আইএসএল মডেলে যেটা আমরা দ্যাট উই ট্রাই টু ক্যাপচার করার চেষ্টা করছি, ফিসকাল পলিসি। ফিসকাল পলিসিতে এখানে কি বলা হচ্ছে, ফিসকাল পলিসির একটা পার্ট হচ্ছে কিনা গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার বা গভর্নমেন্ট পারচেস এটাকে বাড়ানো হয়েছে। ট্রাই টু রিমেম্বার দিস থিং, গভর্নমেন্ট পারচেসটা যখনই বাড়বে, গভর্নমেন্ট পারচেস বাড়বে মানে কি, গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে টু টেক মানি ফ্রম দ্য মার্কেট or money from the people. আমি কি বলছি, আচ্ছা যে গভর্নমেন্ট ইজ ট্রাইং টু টেক মানি ফ্রম দ্য মার্কেট। হুম এবার দেখো মার্কেটে দেয়ার আর লট অফ আদার পিপল, অনেকে মার্কেট থেকে মানি বা টাকা তোলার জন্য বসে রয়েছে। হুম জাস্ট ভেরি সিম্পল, একদম সিম্পল ভাবে বোঝো। তো সেখানে গভর্নমেন্ট থেকে যদি অফার করে যে আই এম গিভিং ইউ আই এম অফারিং সাম বন্ডস, গভর্নমেন্ট কিছু বন্ড অফার করছে, তাই তো? মার্কেট থেকে টাকা হুম তুলবো বললে এমনি তো টাকা তুলে আনবে না, তার তো কিছু বন্ড থাকবে, তাই না? কিছু হুম টার্মস এন্ড কন্ডিশনস থাকবে যে আফটার দিস অ্যামাউন্ট অফ টাইম ইউ উইল গেট দ্যাট মাচ অফ মানি। তো এই যে বন্ড, সেটা গভর্নমেন্ট এসে দিচ্ছে, গভর্নমেন্ট পারচেস করছে না, গভর্নমেন্ট পারচেস বাড়ছে, সেটা গভর্নমেন্ট দিচ্ছে। তো গভর্নমেন্ট যখনই দিতে আসবে মার্কেটে, তখনই দেখো যারা ইনভেস্টার, যারা নিজেদের মানে হার্ড আর্নড মানি, কষ্ট করে যে ইনকাম করা টাকাগুলো আছে সেই টাকাগুলো যখন ইনভেস্ট করবে, ইনভেস্ট করার আগে তারা তো দে উইল সার্টেনলি থিঙ্ক অ্যাবাউট যে হোয়ার আই এম ইনভেস্টিং মাই হার্ড আর্ন মানি, কোথায় আমি ইনভেস্ট করছি, সেই জায়গাটার সিকিউরিটি কতটা আছে। তো যখন গভর্নমেন্ট থেকে বড় সিকিউরিটি কোথাও নেই, হুম এক্স্যাক্টলি। সো একদম গভর্নমেন্ট যখন অফার করবে বন্ড, যতই অন্যান্য কোম্পানিরা অফার করুক তাদের বন্ড, গভর্নমেন্ট যখনই বন্ড অফার করবে সেই বন্ডের প্রতি লোকেদের ইন্টারেস্ট আরো বেড়ে যাবে। দে ফিল সিকিউর যে আমার টাকাটা একটা
গভর্নমেন্ট যে বন্ড ইস্যু করেছে সেই গভর্নমেন্ট বন্ডে আমি টাকাটা ইনভেস্ট করেছি, হুম রাদার কোনো প্রাইভেট কোম্পানিতে আমি টাকা ইনভেস্ট করেছি। তার থেকে আমি গভর্নমেন্টে ইনভেস্ট করলে আমার সিকিউরিটি অনেক বেশি পাবো। তো হুম অন দ্য বেসিস অফ দিস, গভর্নমেন্ট যখনই এই গভর্নমেন্ট পারচেসটাকে ইনক্রিজ করবে, তো যেই টাকাগুলো মানি মার্কেটে ছিল ফর ইনভেস্টমেন্ট পারপাস, তার থেকে অনেকটা চলে যাবে কোন দিকে? টুয়ার্ডস গভর্নমেন্ট। হ্যাঁ তো বাকি টাকাটা যেটা যাবে টু প্রাইভেট ইনভেস্টার্স, মানে প্রাইভেট কোম্পানিগুলোতে ইনভেস্ট হবে। কিন্তু আগে হুম যদি আমি বলছি যে ধরো 100 রুপিস ছিল এই মানি মার্কেটে ফর ইনভেস্টমেন্ট পারপাস, তাহলে গভর্নমেন্ট আসার পর অ্যাটলিস্ট 20 to 30 রুপিস চলে যাবে হচ্ছে গভর্নমেন্টের দিকে। হুম তাহলে তোমার 70 to 80 হয়ে গেল আর থেকে গেল, তার মানে কিছুটা যে টাকাটা ছিল সেটা কমে গেল, হ্যাঁ তো সেটা চলে যাবে কোন দিকে? প্রাইভেটের দিকে। আর তারপরে তো তোমার এটা রয়েছে, ইন্টারেস্ট রেটটা তো হাই রয়েছে, হুম তাই না? হ্যাঁ স্যার তো এটা একটা জাস্ট আমরা ডিসকাস করে নিলাম। এরপরে যে নেক্সট পার্টটা আসছে সেটা হচ্ছে, এটা হয়ে গেল আমাদের গভর্নমেন্ট পারচেস। এবার সাপোজ ট্যাক্সের উপর চেঞ্জেস হলো, ওকে? হুম ট্যাক্সের চেঞ্জেস হলে কিরকম হবে আমরা একটু ফিগারটা দেখে নিই। দিস ইজ আর, দিস ইজ ওয়াই, দিস ইজ আওয়ার এলএম কার্ভ, দিস ইজ আইস্কার ওকে। সো এখানে কল দিস IS1, IS2। টু এখানে যে আমাদের পয়েন্টগুলো হচ্ছে আমি বলছি, সব ডিসকাস করে দিচ্ছি। This is our Y1, this is Y2, R1, R2, ওকে। আর এখানে যে শিফটটা হয়েছে আমাদের, এই শিফটটা হচ্ছে কি না, del T into MPC by 1 minus MPC. In the ISLM model, changes in taxes, ট্যাক্সে যখন আমাদের চেঞ্জেস হচ্ছে, consumers, for the consumers, in the ISLM model, changes in taxes affect the economy much the same as changes in government purchases. গভর্নমেন্ট পারচেস করলে যেরকম চেঞ্জেস আমরা দেখতে পেলাম, অলমোস্ট সিমিলার চেঞ্জেস আমরা দেখতে পাবো কোথায় না, যখন ট্যাক্সটা কাট ডাউন হবে, ওকে? হ্যাঁ ট্যাক্সটা কাট ডাউন হচ্ছে, পারডন ঠিক আছে? Expect the tax affect the expenditure through consumption, except a decrease in taxes of del T, ট্যাক্সটা কমানো হয়েছে, ঠিক আছে? T1 is greater than T2, so a decrease in taxes of del T, the tax cut encourages consumers to spend more, obvious. হ্যাঁ ট্যাক্স কমে গেলে কনজাম্পশন বেড়ে যাবে, কারণ ডিসপোজেবল ইনকামটা বেড়ে যাচ্ছে,
বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ Okay, therefore হ্যাঁ স্যার increase in planned expenditure, we'll see an increase in planned expenditure. মানে ওখানে তো প্ল্যান এক্সপেন্ডিচার ছিল না, সি ছিল না আমাদের প্ল্যান এক্সপেন্ডিচারে, তো সি উইল রাইজ ডিউ টু দ্য ট্যাক্স কাট। Okay, the একদম consumption will rise, so the planned expenditure, will rise. হুম The tax multiplier in the Keynesian cross tells us that this change in policy raises the level of income at any given interest rate. Raises, according to Keynesian cross, we know that কত বাড়াবে ইনকামটাকে, del t into MPC by 1 minus MPC. This is what? Tax multiplier. হ্যাঁ Therefore, the IS curve shifts. Therefore, the IS curve shifts to the right by this amount. এই যে হুম IS curve shift করেছে by this amount. Okay. হ্যাঁ হুম So the equilibrium of the economy moves from point A to point B. Similar effect. The tax cut raises both income and interest rate. ইনকামও বেড়েছে, ইন্টারেস্ট রেটও বেড়েছে। Okay, once again, because the higher interest rate depresses investment, একই ঘটনা হবে, যখনই ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে ইনভেস্টমেন্টটা ফল করবে, কারণ আমাদের ইনভেস্টমেন্টের কার্ভটা কিরকম হয়, this is our investment curve. হ্যাঁ For high investment, for high rate of interest, investment is low. For low rate of interest, investment is high. তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ Same. The increase in the income is smaller than the in the Iceland model than it is in the Keynesian cross. Same case. হুম ইনভেস্টমেন্টটা ডিক্রিজ করবে বলে কি ইনকামটা যতটা বাড়ার কথা ছিল অ্যাকর্ডিং টু কেনশিয়ান ক্রস তার থেকে কম বাড়বে। হ্যাঁ Very much sense. So this is the multiplier, tax multiplier, and this is the changes in the tax. So ইনকামটা বাড়বে হচ্ছে এতটা, এটা ছিল কোথায় আমাদের, মানে অ্যাকচুয়ালি ডেল ওয়াই বাই ডেল টি ছিল না, ট্যাক্স মাল্টিপ্লাই। হুম হুম আর সেটা ডেল্টিটা ওখানে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ, তাহলে ইনকামের কতটা চেঞ্জ হবে, দ্যাট উইল বি দিস ডেল্টা ইন্টু এমপিসি বাই 1 1 minus মাইনাস MPC. এমপি হুম বাট এইটা হচ্ছিল কি অ্যাকর্ডিং টু কেনশিয়ান ক্রস। হুম কিন্তু আইএসএলএম মডেলে যেখানে আমরা ইন্টারেস্ট রেট কে কনসিডার করছি ফর ইনভেস্টমেন্ট পারপাস, so investment will decrease as interest rate increases. Same kind of effect we will see. Okay.